श्रीशैलेशया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णमयतिप्रणं वन्दे नमजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजगुरुक्मव्यामोहतदिराणितुनाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता इव तत्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानामाद्यस्य नः कुलपते वकुलाविरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तत्तेन यच्चिदतीश्वरस्वभावः भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः तं दर्शयन्निर्विनीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय वराशराय हंसै षड्भिः समाकीर्णं नङ्गैर्वेदमिवापरं पुराणं वैष्णवं चक्रे यत्तं वन्दे पराशरम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः पुराणं वैष्णवं जैतस्तर्वगिल्बिषनाशनं विशिष्टं दर्दात्रेभ्यः पुरुषार्थोपवादने भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रेषु मानवः वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवं तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम् श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम स्पृहयति किबतः परेण नो चेन्ममापि यतिश्रीकरभारतीनां भावः कथं भवितुमर्हति वा विधेयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं तरसीरुहेक्षणं हारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. అందరికీ నమస్కారం అండి. మనం ఈ విష్ణు పురాణంలో రెండవ అంశంలో రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. ద్వితీయ అధ్యాయం అన్నమాట. మనం మొదటి అధ్యాయంలో ఈ యొక్క ద్వితీయ అంశంలో మనం చదువుకున్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రియవ్రత వంశవర్ణనం అనేది చదువుకున్నాం. ఈ ప్రియవ్రత వంశాన్ని చెప్పి ప్రియవ్రతుని యొక్క వంశవర్ణన దాంట్లో మైత్రేయుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు పరాశరుడు సమాధానం చెప్తూ ఈ ప్రియవ్రతుని యొక్క వంశాన్ని గురించి పూర్తిగా వివరించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే ఆ వంశం నుంచి ఎవరెవరు జన్మించారు, ఆ తర్వాత ఎవరెవరు రాజ్యాలు చేశారు, ఆ తర్వాత ఎవరెవరు ఏ విధంగా వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు, ఇవన్నీ కూడా మనం పూర్తిగా చదువుకున్నాం అనమాట. ఆ తర్వాత ఈరోజు రెండవ అధ్యాయంలో భూగోళ వర్ణనం గురించి చదువుకోబోతున్నాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ మొదటి అధ్యాయంలో ఏష స్వయంభువ సర్గో ఏనేదం పూరితం జగత్ వారాహేతు పునీ కల్పే పూర్వమన్వంతరాదిగా అంటే మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు. చివరి శ్లోకం చదువుకున్నాం. ఏమని ఇక్కడ మునీశ్వర వారాహ కల్పంలో మొదటి మన్వంతరాధిపతి అయినటువంటి స్వయంభూమను యొక్క సర్గ ఇది, దీనివల్ల జగత్తంతా కూడా నిండి ఉంది అని పరాశరుడు వివరించాడు అనేటువంటిది మనం చదువుతున్నాం. ఆ తర్వాత మనం ఈరోజు ఈ ద్వితీయ అధ్యాయం ప్రారంభిద్దాం. ఆ ద్వితీయ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైన విషయం అంటే భూగోళ వర్ణనం. అంటే భూగోళంని వర్ణించడం అన్నమాట. అంటే ఏ ఏ పర్వతాలు ఎక్కడున్నవి, ఏ ఏ పర్వతానికి ఏదేది హద్దు అనేటువంటి విషయాలు చాలా ఇవే అన్నమాట. మనకి చదువుకున్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అన్నమాట ఈ భూగోళం. కాబట్టి ఎలా వాళ్ళు చూడగలిగారు, ఏమిటి భూగోళం, ఎక్కడెక్కడ ఏ పర్వతం ఉంది, ఏ పర్వతానికి సుమారు ఎంత ఎత్తు, ఏ పర్వతము ఎంత వైశాల్యము అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వబడింది అనమాట ఈ యొక్క భూగోళ వర్ణనంలో. దాని యొక్క 40 శ్లోకాల వరకు ఉన్నది. దీన్ని మనం పూర్తిగా శ్లోకాలు చదువుకొని 55 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఒక్కో శ్లోకానికి కూడా అర్ధతాత్పర్యం చెప్పుకుంటూ పోతాం. శ్రీ మైత్రేయ ఉవాచ కథితో భవతా బ్రహ్మన్
सर्गस्वायम्भुवश्च मे श्रोतुमिच्छाम्यहं तत्त्वः सकलं मण्डलं भुवः कथितो भवता ब्रह्मन् सर्गस्वायम्भुवश्च मे श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुवः यावन्तः सागराद्वीपा तथा वर्षाणि पर्वताः वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने यावन्तः सागराद्वीपाः तथा वर्षाणि पर्वताः वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने यत्र प्रमाणमिदं सर्वं यत्प्रमाणमिदं सर्वं यदाधारं यथात्मकं संस्थानमस्य च मुने यथावत् वक्तुमर्हसि यत्प्रमाणमिदं सर्वं यथाधारं यदात्मकं संस्थानमस्य च मुने यथावत् वक्तुमर्हसि श्रीपराशर उवाच मैत्रेय श्रूयतामेतत् संक्षेपाद्गदतो मम नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः मैत्रेय श्रूयतामेतत् संक्षेपाद्गदतो मम नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः जम्बूप्लक्षाह्वयौ द्वीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज कुशक्रौञ्चत्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः जम्बूप्लक्षाह्वयौ द्वीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज कुशक्रौञ्चत्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः एते द्वीपा समुद्रैस्तु सप्तभिरावृता लवणेषु सुरा सर्पिर्दधिदुग्धजलैः समम् एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तभिरावृताः लवणेषु सुरा सर्पिर्दधिदुग्धजलैः समम् जम्बूद्वीपसमस्तानाम् एतेषां मध्य संस्थितः तस्यापि मेरुमैत्रेय मध्ये कनकपर्वतः चतुराशीतिसहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्रयः प्रविष्टः षोडशाधस्तात् 32 मूर्ध्निविस्तृतः चतुराशीतिसहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्रयः प्रविष्टः षोडशाधस्तात् 32 मूर्ध्निविस्तृतः मूले 16 विस्तारत्तस्य सर्वशः भूपद्मस्याच शैले सह कर्णिकाकार संस्थितः हिमवान् हेमकूटश्च निषधश्चाच दक्षिणे नीलश्वेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्यौ दशहीना तथा परे लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्यौ दशहीना तथा परे सहस्रद्वितयोच्छ्राय तावद्विस्तारिणश्च ते हरतं प्रथमं वर्षं ततः किं पुरुषं श्रुतं हरिवर्षं तथैवान्य मेरो दक्षिणतो द्विजा भरतं प्रथमं वर्षं ततः किं पुरुषं श्रुतं हरिवर्षं तथैवान्य मेरो दक्षिणतो द्विजा रम्यकं च उत्तरं वर्षं तस्यैवानुहिरण्मयं रम्यकं च उत्तरं वर्षं तस्यैवानुहिरण्मयम् उत्तराकुरवश्चैव यथा वै भारतं तथा 9सहस्रमेकैकमेतेषां द्विजसत्तमा इलावृतं च तन्मध्ये सावर्णो मेरुरुच्छितः मेरोर्चतुर्दिशं तत्र 9सहस्र विस्तृतम् इलावृतं महाभागा चत्वारश्चात्र पर्वताः 9सहस्रमेकैकमेतेषां द्विजसत्तमा इलावृतं च तन्मध्ये सावर्णो मेरुरुच्छितः मेरोर्चतुर्दिशं तत्र 9सहस्र विस्तृतम् इलावृतं महाभागा
चत्वारश्चात्र पर्वताः विष्कम्भा रचिता मेरो योजनायुतमुच्छ्रिताः विष्कम्भा रचिता मेरो योजनायुतमुच्छ्रिताः पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणो गन्धमादनः विपुलः पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्च उत्तरे स्मृतः कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो वट एव च एकादशशतायामः पादपागिरिकेतवः कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो वट एव च एकादशशतायामः पादपागिरिकेतवः जम्बूद्वीपस्य सा जम्बूर्नाम हेतुर्महामुने जम्बूद्वीपस्य सा जम्बूर्नाम हेतुर्महामुने महागज प्रमाणानि जम्ब्यास्तस्याः फलानि वै पतन्ति भूभृतपृष्ठे सीर्यमाणानि सर्वशः रसेन तेषां प्रख्यात तत्र जाम्बूनदीति वै जम्बूद्वीपस्य सा जम्बूर्नाम हेतुर्महामुने महागज प्रमाणानि जम्बास्तस्याः फलानि वै पतन्ति भूभृतपृष्ठे सीर्यमाणानि सर्वशः रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै सदि प्रवर्तते सा च पीयते तन्निवासिभिः न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः तत्पाना स्वच्छमनसां जनानां तत्र जायते तीरवृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणम् सरिप्रवर्तते सा च पीयते तन्निवासिभिः न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरानेन्द्रियक्षयः तत्पाना स्वच्छमनसां जनानां तत्र जायते तीरवृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणं भद्रास्वं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे वर्षे द्वे तु मुनिश्रेष्ठा तयोर्मध्यमिरावृतं वनं चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनं वैभ्राजं पश्चिमे तदुत्तरे नन्दनं स्मृतम् अरुणोदं महाभद्र असितोदं समानसं सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा अरुणोदं महाभद्र असितोदं समानसं सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा सीतां वच्च कुमुद्वाञ्च कुररी माल्यवान् तथा वैगङ्क प्रमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलाः त्रिकूटस्थितिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा निषदाध्या दक्षिणस्तस्य केसरपर्वताः त्रिकूटस्थितिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा निषदाध्या दक्षिणतः केसरपर्वताः सिहिवासा स वैडूर्यः कपिलो गन्धमादनः जारुधि प्रमुखा तद्वत् पश्चिमे केसराचलाः मेरोरनन्तराङ्गेषु जठरादिष्वस्थिताः मेरोरन्तराङ्गेषु जठरादिष्वस्थिताः शङ्खकूटो वदर्षभो हंसो नागत्तथा परः कालाञ्जराध्याच्च तथा हि उत्तरे केसराचलाः चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी मेरोरुपरि मैत्रेय ब्रह्मण प्रथिता दिवि चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी मेरोरुपरि मैत्रेय ब्रह्मण प्रथिता दिवि तस्या समन्ततश्चाष्टौ दिशासु विदिशासु च इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याता प्रवराः पुरः
తస్యా సమంతశ్చాష్టౌ దిశాసు విదిశాసు చ ఇంద్రాదిలోకపాలానాం ప్రఖ్యాత ప్రవరాహ పురః విష్ణుపద వినిష్క్రాంత ప్లావయిత్వేందుమండలం సమంతాద్ బ్రహ్మణ పుర్యాం గంగా పతతి వై దివః విష్ణుపద వినిష్క్రాంత ప్లావయిత్వేందుమండలం సమంతాద్ బ్రహ్మణ పుర్యాం గంగా పతతి వై దివః సా తత్ర పతితాదిషు చతుర్ధా ప్రతిపద్యతే సీతాచలకానందా చ చక్షుర్భద్రా చ వైక్రమాత్ పూర్వేణ కైలాస్ సీతా పూర్వేణ శైలాస్ సీతా తు శైలం యాత్యంతరిక్షగా తతశ్చ పూర్వవర్షేణ భద్రాత్వేనైతి సార్ణవం తథైవాలకానందాపి దక్షిణేనైత్య భారతం ప్రయాతి సాగరం భూత్వా సప్తవేదా మహామునే చక్షుశ్చ పశ్చిమగిరి సతిలతీ చ సకలాం తతః పశ్చిమం కేతుమాలాఖ్యం వర్షం గత్వేతి సాగరం భద్రా తథోత్తరగిరి ఉత్తరాం చ తదా కురూన్ అతీత్యోత్తరమంబోధిం సమఖ్యేతి మహామునే భద్రా తథోత్తరగిరి ఉత్తరాం చ తదా కురూన్ అతీత్యోత్తరమంబోధిం సమభ్యేతి మహామునే ఆనీల నిషదాయామౌ మాల్యవద్గంధమాదనౌ తయోర్మధ్యగతో మేరుః కన్నికాకార సంస్థితః ఆనీల నిషదాయామౌ మాల్యవద్గంధమాదనౌ తయోర్మధ్యగతో మేరుః కర్ణికాకార సంస్థితః భారతా కేతుమాలాచ్చ భద్రాస్వా కురవత్తథా పత్రాణి లోకపద్మస్య మర్యాదాశైలబాహ్యతః జఠరో దేవకూటశ్చ మర్యాదా పర్వతాముభౌ తౌ దక్షిణోత్తరయామా ఆనీల నిషదాయతే గంధమాదన కైలాసౌ పూర్వపశ్చాయతావుభౌ అశీతి యోజనాయామా వర్ణవాంతర్వ్యవర్తితౌ నిషద పారియాత్రశ్చ మర్యాదా పర్వతావుభౌ మేరోః పశ్చిమ దిగ్భాగే యథా పూర్వౌ తథా తితౌ నిషద పారియాత్రశ్చ మర్యాదా పర్వతావుభౌ మేరోః పశ్చిమ దిగ్భాగే యథా పూర్వౌ తథా తితౌ త్రిశృంగో జారుధిశ్చైవ హి ఉత్తరౌ వర్షపర్వతౌ పూర్వపశ్చాయతావేతా వర్ణవాంతర్వ్యవర్తితౌ త్రిశృంగో జారుధిశ్చైవ హి ఉత్తరౌ వర్షపర్వతౌ పూర్వపశ్చాయతావేతా వర్ణవాంతర్వ్యవర్తితౌ ఇత్యేతే మునిర్వర్యోక్త మర్యాదా పర్వతాత్తవ జఠరాధ్యాతితామేరో తేషాం ద్వౌ చతుర్దిశం మేరోర్చతుర్దిశం ఏతు ప్రోక్తా కేసర పర్వతాః సీతాంతాద్యా మునే తేషాం అతీవ హి మనోరమాః శైలానాం అంతరే ద్రోణ్యః సిద్ధచారణ సేవితాః సురమ్యాని తథా తాసు కాననాని పురాణి చ లక్ష్మీ విష్ణ్వగ్ని సూర్యాది దేవానాం ముని సప్తమా తాస్వాయతన వర్యాణి జుష్టాని వరకిన్నరై లక్ష్మీ విష్ణ్వగ్ని సూర్యాది దేవానాం ముని సప్తమా తాస్వాయతన వర్యాణి జుష్టాని వరకిన్నరై గంధర్వ యక్ష రక్షాంసి తథా దైతేయ దానవాః క్రీడంతి తాసు రమ్యాసు శైలద్రోణీష్వహర్నిశం భౌమా కేతే స్మృతా స్వర్గా ధర్మిణామాలయామునే నైదేషు పాపకర్మాణో యాంతి జన్మశతైరపి భద్రాస్త్వే భగవాన్ విష్ణు ఆస్తే హయసిరాద్విజా వరాహ కేతుమాలేతు భారతే కూర్మరూపదృక్ మత్స్యరూపచ్చ గోవిందః
కురుష్వాస్తే జనార్దన విశ్వరూపేణ సర్వత్ర సర్వేశ్వరో హరి సర్వస్యాధారభూతో అసౌ మైత్రేయాతే అఖిలాత్మకః భద్రాస్మే భగవాన్ విష్ణు ఆస్తే హి హయశిరాద్విజా వరాహ కేతుమాలేతు భారతే కూర్మరూపదృక్ మశ్చ గోవిందః కురుష్వాతే జనార్దన విశ్వరూపేణ సర్వత్ర సర్వేశ్వరో హరి సర్వస్యాధారభూతో అసౌ మైత్రేయాతే అఖిలాత్మకః యాని కిం పురుషాదీని వర్షాణ్యష్టౌ మహామునే నతేషు శోకో నాయాసో నోద్వేగ క్షుద్భయాదికం యాని కిం పురుషాదీని వర్షాని అష్టౌ మహామునే నతేషు శోకో నాయాసో నోద్వేగక్షుద్భయాదికం సుస్థా ప్రజా నిరాతంకాః సర్వదుఃఖ వివర్జితాః 10-12 వర్షాణాం సహస్రాణాం తిరాయుషః నతేషు వర్షతే దేవో భౌమాన్యం భాసితేషు వై కృతత్రేతాదికానివ తేషు స్థానేషు కల్పనా సర్వేష్వేతేషు వర్షేషు సప్త కులాచలాః నద్యచ్చ శతసత్యేభ్యః ప్రసూతాయా ద్విజోత్తమా సర్వేష్వేతేషు వర్షేషు సప్త కులాచలాః నద్యచ్చ శతసత్యేభ్యః ప్రసూతాయా ద్విజోత్తమా. ఇది శ్రీ విష్ణుపురాణే ద్వితీయాంశే భూగోళవర్ణనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః సమాప్తః. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం రెండో అధ్యాయంలో ఈ భూగోళ వర్ణం అనేది చాలా చక్కగా చెప్పబడింది అనమాట. అది మనం ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని కూడా చదువుకుంటూ భూమే కాదు, భూమిపైన ఉన్నటువంటి నదులు, పర్వతాలు, తర్వాత ఆ రోజుల్లో ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, సంతోషంతో ఎలా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనిషికి సంతోషం అనేది ప్రకృతితోనే అందుతుందండి. మనిషి సంతోషం ముఖ్యంగా ప్రకృతితోనే ఉంటుంది. ఎలాగంటే ఒక స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన నీరు, చక్కటి వెలుతురు, ఈ మూడు ఉన్నటువంటి కలిగినటువంటి ప్రజలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అది ఆ రోజులోనే కాదు, ఈ రోజుల్లో కూడా అంతే అండి. మనం ఒక ఇంట్లో ఒక గృహంలో ప్రవేశించగానే మనకి కొన్ని ఇళ్ళలోకి పోతే లోపలికి చాలా చక్కగా హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మూడు కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో గాలి ఎప్పుడు చల్లటి గాలి వీస్తూ ఉంటుంది. అంటే చల్లటి గాలి అంటే ఎప్పుడు చల్లగాలి కాదండి, ప్రకృతి పరంగా ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లభ్యమవుతూ ఉంటుంది లోపల. మనం లోపల ఇంటి లోపల ఉంటే కూడా ఒక చక్కని తూర్పు ఉదయిస్తూ ఉండగానే లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది సూర్యకిరణాలు అనమాట, మనకి హల్లో చెప్పేందుకు, మనల్ని నిద్ర లేపేందుకు. అదేవిధంగా పొద్దుపోయే కొద్దీ నెమ్మదిగా సూర్యకిరణాలు వాటి యొక్క వెచ్చదనం బాగా తగులుతూ మళ్ళీ సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి చంద్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ ప్రకృతితో లీనమై ఉండేందుకోసం కావలసినటువంటి అంగులర్మ. అలా ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి మనుష్యులు కూడా ఆరోగ్యకరంగా మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాలతో ఉంటారు. అది మనం గమనించవచ్చు కొన్ని ఇండ్లలో ప్రవేశించినప్పుడు, లేదు కొన్ని ఇంట్లో మన నివాసం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి స్వచ్ఛమైన నీరు. ముఖ్యంగా అందరూ రాని ఇప్పుడు మనం పొలాల్లో ఇల్లు కట్టడం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తుందంటే ఆ రోజుల్లో ఎందుకు అంత స్వచ్ఛంగా ఉండగలిగారు, మనం ఈ రోజుల్లో ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాము కొన్ని ప్రదేశాల్లో అంటే దీనికి కారణం ఇవే అన్నమాట. అన్నీ కూడా పొలాల్లో ఎక్కడంటే అక్కడ ఇల్లు కట్టేస్తున్నామండి. ఆ పొలాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి అవి వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడినటువంటి భూములు అన్నమాట. దాని లోపల ఎన్నో రకాలైనటువంటి రసాయనాలన్నీ కూడా బాగా లోపలికి తీసుకొని ఉంటాయి భూమి. దాంట్లో మనం ఇల్లు కడుతున్నాం. మరి ఇల్లు కట్టడానికి ప్రప్రథమం కావాల్సింది నీరు. నీటికి బోరు వేస్తాం. ఆ బోరులో వచ్చే నీళ్ళు ఎలా ఉంటుందండి, అందులో ఈరోజు బావులు ఎక్కడ లేవు, తగ్గిపోతున్నాయి, బోర్లే అన్నమాట. ఆ బోర్ నుంచి వచ్చిన నీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది, ఒక శుద్ధగా ఉంటుంది. అంటే చాలా అనారోగ్యకరమైన నీరు అన్నమాట. దాన్ని మనం నానా తంటాలు పడి దాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకొని తాగుతుంటా ఉంటాం. అయినా కూడా కాస్తో దాంట్లో ఆ యొక్క భూమి యొక్క తాలూకా మాలిన్యం అంతా కూడా, కల్మషం అంతా కూడా దాంట్లో చేరిపోయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం తాగుతున్నాం, తప్పదు మనం. ఎందుకంటే మనకి మరి ప్రదేశం తగ్గిపోయినప్పుడు అందులో నీరు కూడా మనం ప్రవహించేటువంటి నీరు ఎక్కడ తాగుతున్నామండి.
హాయిగా నదుల్లో స్వచ్ఛమైన నీళ్ళు ఎక్కడ తాగుతున్నాం? అది ఎప్పటి నుంచో 4 రోజులకి 5 రోజులకి నీళ్లు వదిలి దాన్ని బాగా చక్కగా మనం స్టోర్ చేసుకొని, అప్పటికే స్టోర్ చేసిన నీళ్ళే వదులుతారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు. దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకుని ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా అవుతుందండి. అంటే ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఈ మూడు కనుక చక్కగా ఉంటే చల్లటిగా స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు, స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన వెలుతురు ఇవి కనుక ఉంటే మనం మనిషి ఆరోగ్యంగానే ఉంటారండి. అందుకే మనం ఎప్పుడైనా పిక్నిక్లకి పోతుంటాం కదా, ఎక్కడన్నా ఒక మంచి ప్రదేశం ఎన్నుకొని పోతుంటాం. కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ 1 రోజు 2 రోజుల్లోనే మన శరీరానికి కావాల్సిన మన శ్వాసకోశానికి కావాల్సినంత గాలిని, స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటాం అనమాట. అదొక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. అలాగే మీ కొండలకు కోనలు ఎక్కిపోయినప్పుడు, కొండపైకి పోయినప్పుడు, అలా నడిచిపోయినప్పుడు ఆ దారిలో ఉండేటువంటి వనంలో ఉండేటువంటి ఔషధం సంబంధించిన వృక్షములు కానీ, మొక్కలు కానీ, అవన్నీ వాటి నుంచి వచ్చే గాలి మన శరీరంలో మనం పీలుస్తాం అనమాట. శరీరంలో ప్రవేశించి ఏదో ఒక అనిర్వచనమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతాం అనమాట. ఆ ఉన్నటువంటి 1 రోజు 2 రోజులనే ఆ అనుభవం ఒక వారం రోజులు ఉంటుంది మనతోనే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా పోతుంది. మళ్ళీ ఈ వాతావరణానికి అలవాటు పడిపోతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వర్ణించబడింది ఇక్కడ. అప్పటి రోజులు ఎలా ఉండేవి, ఆ రోజుల్లో ఆ స్వచ్ఛమైన గాలి, నీరు ఎలా ప్రవహించేది, ఏ నదులు ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా ఎటువంటి నది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయేది, ప్రవహించేది నదులు, పర్వతాలు ఎలా ఉండేవి, ఇవన్నీ కూడా వివరాలు చాలా చక్కగా దీంట్లో చెప్పబడుతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఈరోజు విష్ణు పురాణంలో 2వ అధ్యాయంలో భూగోళ వర్ణనం 2వ అధ్యాయంలో చదువుకోబోతున్నాం అనమాట. అది కూడా 2వ అంశంలో 2వ అధ్యాయం. శ్రీ మైత్రేయ ఉవాచ. కాబట్టి మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు ఫలితాలన్నమాట. ఏమని ఈయన ప్రశ్నలు వేస్తుంటాడు, ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఈయనకి వచ్చే సందేహాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటే పరాశరుడు దానికి సమాధానంగా మనకి కావలసినంత విషయాన్ని అందిస్తున్నారు అనమాట. ఎవరో ఒకరు వేసిన ప్రశ్నకి సమాధానమే మనకి లభ్యమవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ విష్ణు పురాణం మొత్తం కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ మైత్రేయుడు అడిగిందని చెప్తున్నాడు పరాశరుడు. కథితో భవతా బ్రహ్మన్ సర్గ స్వయంభువశ్చమే శ్రోతమిచ్చామ్యహం త్వత్తః సకలం మండలం భువః. కాబట్టి బ్రాహ్మణోత్తమ, నీచే నాకు స్వయంభువమను సృష్టి వివరించబడింది, మనం చదువుకున్న మొదటి అధ్యాయంలో. ఇక నీ ద్వారా నాకు శ్రోతం ఇచ్చామి అహం. శ్రోతం ఇచ్చామి అంటే ఏమిటి? వినడానికి కోరుకుంటున్నాను. ఏమిటి? అహం నేను. త్వత్తతః అంటే నీ ద్వారా సమస్త భూమండలం గురించి వినాలి నేను కోరు. అది కూడా ఎలాగా? త్వత్తతః అంటే నీ నుండి, అంటే నీవు చెప్పగా అని అర్థం. నీ ద్వారా త్వత్తతః సకలం మండలం భువః. కాబట్టి ఈ యొక్క సమస్త భూమండలం గురించి వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కథితో భవతా బ్రహ్మన్ సర్గ స్వయంభువచ్చమే శ్రోతుమిచ్చామి అహం త్వత్త సకలం మండలం భువః. కాబట్టి భువన కోశంలోని విశేషాలన్నిటినీ తెలుసుకోగోరుతూ అడుగుతున్నాడు అనమాట. కథిత ఇది అంటే స్వయంభువు యొక్క అంశమైనందువలన మనువే స్వయంభువు, ఆయనకు చెందిన ప్రియవ్రతాదుల పుట్టుక చెప్పబడింది. దాన్ని చెప్పడంతో పాటుగా దీపములు, వర్షములు మొదలైన విభాగాలను చెప్పినందువలన సూచింపబడిన భూమండలాదులు వినాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్తాడు. ఓ బ్రాహ్మణుడా, బ్రహ్మవంశంలో పుట్టినవాడా, స్వయంభువ సర్గమును తమరు చెప్పినారు. ఇప్పుడు మీ నుండి సకల భూమండలం యొక్క వివరములను, విశేషాలను వినదలుచుకున్నాను. అంటే సకల విశేషాలు అంటే ఏమిటి? దానివల్ల ప్రశ్న అనమాట. సకల విశేషాలు వినాలంటాం, నీ దగ్గర నుంచి అన్ని వినాలనుకుంటాం. ఆ అన్ని అంటే ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. యావంత సాగరా దీపాః తథా వర్షాణి పర్వతాః వనాని సరితః పుర్యో దేవాదీనాం తథా మునే. మునీశ్వర, ఈ దేవాదుల యొక్క పురములు అంటే నగరములు అన్నిటిని గురించి, దేవాదీనాం తథా మునే వనాని సరిత పుర్యో. కాబట్టి మునీశ్వర, సముద్రాలు ఎన్ని? యావంత సాగర దీపాః తథా దీపాలు ఎన్ని? వర్షాణి పర్వతాః వర్షాలు ఎన్ని? పర్వతాలు ఎన్ని? వనాలు ఎన్ని? వనాని సరితః పుర్యో వనాలు ఎన్ని? అదేవిధంగా నదులు ఎన్ని? అలాగే దేవతల పురాలు కూడా ఎన్ని? అంటే దేవతల యొక్క వారి ఉండినటువంటి నగరములు అన్నమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సముద్రాలు, దీపాలు, వర్షములు, పర్వతాలు, వనాలు, నదులు, దేవాదుల పట్టణాలు అన్నిటినీ గురించి కూడా యత్ ప్రమాణం ఇదం సర్వం యథాధారం యథాత్మకం సంస్థానమస్య ముని యథావత్ వక్తుం అర్హసి. యథావత్ వక్తుం అంటే యథావత్ అంటే ఏమిటి? ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే అంటే అర్థం. అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే చెప్తారు కదా ఆయన. అయినా కూడా మనం అడుగుతుంటాం అనమాట, ఏమన్నా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పండి అంటాం. అంటే వారు ఏమన్నా దాంట్లో
కాస్త హెచ్చు తగ్గులు చెప్తారేమో, హెచ్చు కాదు తగ్గి చెప్తారేమో. అంటే మనం విషయం అడిగినప్పుడు ఇతరుని పూర్తిగా వివరాలు కావాలి, నాకు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అంటుంటాం. అంటే ఏమిటి, ఏదైతే ఉన్నదో అది మొత్తం కావాలి, సమాచారం నాకు ఇవ్వాలి అనేటువంటి విషయం అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి యత్ ప్రమాణం ఇదం సర్వం మునిశేఖర, ఈ భూమండలము ప్రమాణం ఎంత? యథా ఆధారం యథా ఆత్మకం. యథా ఆధారం, దీనికి ఆధారం ఏమిటి? యథాత్మకం అంటే దీనికి కారణం ఎటువంటి సంస్థానం అంటే ఆకారం ఎటువంటిది? యథావత్ వక్తుం అర్హసి, ఉన్నట్టు చెప్పడానికి అర్హుడమైన వాడవు. యథావత్ వక్తుం అర్హసి అంటే ఏమిటి? నీవు అందరికి అర్హుడు అంటే ఏమిటి? ఎవరినైనా మనం అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు దానికి అర్హుడా కాదా అని చెప్పాలి. వాడికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అయినా కూడా మనం చెప్తూ కొంతమంది అంటుంటాం మనం, మీరైతే బాగా చెప్తారండి ఈ విషయం, నా సందేహాలన్నీ బాగా చక్కగా తీరుస్తారండి మీరు అంటుంటాం మనం. అంటే వాళ్ళపైన మనం ఉండేటువంటి వాళ్ళ విజ్ఞానం పైన వాళ్ళకి సమాచారం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలుసు కాబట్టి మీరు చక్కగా చెప్తారండి అంటుంటా. అదేవిధంగానే ఇక్కడ పరాశరుని కూడా మైత్రేయి చెప్తున్నాడు, ఈ భూమండలం అంతా ఎంత పొడవు, సంస్థానం అంటే రచనా విశేషమైన ఆకారం అని, ఈ విధంగా 12 ప్రశ్నలు ఇవి అనమాట. ఇంకా అంటే ఈయన పరాశరుణ్ణి వేసేటువంటి ప్రశ్నలు ఏమిటవి? ముఖ్యంగా ఈ భూమండలం అంతా ఎంత పొడవు, వెడల్పును కలిగి ఉన్నది, ఎవని మీద ఆధారపడి ఉన్నది, యథాత్మకం అంటే ఎవనికి చెందినది, ఎవనితో నిండి ఉన్నది, దీని యొక్క సంస్థానం అంటే స్వరూపమును ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలియజేయండి అని కోరుకోగా, అప్పుడు పరాశరు ఉవాచ అంటే శ్రీ పరాశరు ఉవాచ అంటే పరాశరు చెప్తున్నాడు, మైత్రేయ శ్రూయతాం ఏతత్ సంక్షేపాత్ గతతో మమ నాస్య వర్ష సతేనాపి వక్తం శక్యో హి విస్తర. ఈయన ముందే చెప్పేశారు, మనం అంట అవన్నీ విషయం అంతా చెప్పాలంటే 10 రోజులు పడుతుందండి అంటుంటాం. 10 రోజులు కాకపోయినా ఒక రోజంతా పడుతుందండి అంటే ఏమిటి, అంత విషయం చెప్తారు. కాబట్టి నువ్వు అంటే అర్థం ఏంటంటే, నేను చెప్పే విషయం చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే పూర్తిగా వివరంగా చెప్పాలంటే ఒక రోజంతా అవుతుంది అంటుంటాం మనం. సంభాషణలో ఎవరన్నా అడిగితే మీరు పోయారండి, కాశీ పోయొచ్చు, విశేషాలు చెప్పండి, అబ్బో అవన్నీ చాలా జరిగాయండి, క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఇక్కడ రైలు ఎక్కాము, అక్కడ దిగాము, చూసుకున్నాము, కాశీ విశ్వేశ్వరుని నమస్కారం చేసుకున్నాము, అక్కడ పూజలు చేయించాం, వచ్చాము, ఇది క్లుప్తంగా అనమాట. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇంటి నుంచి బయలుదేరి స్టేషన్ పోయేంత, అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మళ్ళా అక్కడి నుంచి స్టేషన్ నేను రైలు ఎక్కి మళ్ళా ఇక్కడ దిగేంత వరకు చెప్తే వివరంగా అనమాట. కాబట్టి ఈయన చెప్తున్నారు ఏమని, మైత్రేయ శ్రూయతాం ఏతత్ సంక్షేపాత్ కథతో మమ. మైత్రేయ ఇది ఆలకించు, శ్రూయతాం నేను సంక్షేపంగా చెప్తున్నాను, సంక్షేపాత్ కథతో మమ. ఎందుకంటే నా అస్య వర్ష సతేనాపి, 100 ఏండ్లైనా కూడా దీన్ని విస్తృతంగా చెప్పడానికి శక్యం కాదు, వక్తం శక్యో ఈ విస్తర. కాబట్టి మైత్రేయ ఈ భూమండలానికి చెందిన అంశాలను సంక్షేమంగానే చెప్తాను. ఎందుకంటే వివరంగా చెప్పడం అంటే 100 ఏండ్లైనా కూడా సాధ్యమయ్యేది కాదు, అంతే కదండి. మనం ఒక పట్టణం గురించి వివరంగా చెప్పాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి. ఉదాహరణ, నేను తిరుపతిలో ఉన్నాను, ఎవరన్నా తిరుపతి గురించి అడిగితే ఏం చెప్తాను? తిరుపతిలో ఏముందండి, కొండపైన వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటారు, కింద గోవిందరాజ స్వామి ఉంటారు, లేదు రాములారి గుడి, మనకి తెలిసిన 4-5 గుళ్ళు చెప్తాము, అయిపోయింది. మనకి తెలిసిన తిరుపతి అంతేనండి. కానీ వచ్చిన వాడికి ఇంకా వివరంగా చెప్తూ పోవాలంటే చాలా టైం పడింది. ఇప్పుడు ఈ రోజులు ఆ సమస్య లేదండి, ఎవరో మన అడిగేవాళ్ళు లేరు. ఎందుకంటే గూగుల్ మాత వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మనకంటే కూడా అడ్వాన్స్లో ఉంటారు. ఎవరన్నా మన ఇంటికి రావాలంటే ఊరికి అడ్రస్ చెప్తే చాలు, మీరు తలుపు తెరిచేటప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉంటారు, వాకిట్లో తలుపు తెరవగానే వాకిట్లో ఉంటారు. మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు, ఇలా రావాలంటే అలా రావాలంటే ఏం చెప్పాల్సిన పని లేదు, అన్ని విషయాలు తెలుసు మనకు. ఇంకోటి, ఉన్న ఊర్లో మన ఊరు కంటే కూడా బయట వచ్చే వాళ్ళు మన ఊరు గురించి ఎక్కువ చెప్పగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని చూస్తుంటారు అనమాట, ఈ ఊర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడదగ్గది, లేదు మనం ఎక్కడ ఉంటే 2 రోజులు ఉంటాం కదా, 2 రోజులు ఎలా గడపాలి, మనకి తెలియని విషయాలు వాళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా పోయి ఎప్పుడు చూడని విషయాలు చూడొచ్చు, మనం అదే ఊర్లో ఉంటాం. నేను చెప్తా అంటే అంత సమయం పడుతుంది నీకు ఇది మొత్తం చెప్పాలంటే. కాబట్టి 100 ఏండ్లైనా కూడా దీన్ని విస్తృతంగా చెప్పడానికి శక్యం కాదు. నా అస్య వర్ష సతేనాపి వక్తం శక్యో హి విస్తర అని చెప్పి, జంబూ దీపము, జంబూ ప్లక్షాహ్వయౌ, జంబూ దీపము ప్లక్షద్వీపం అని పిలువబడే దీపాలు 2, జంబూ ప్లక్షాహ్వయౌ. అహ్వయం అంటే పిలువబడేటువంటి అర్థం, పిలువబడేటువంటి. జంబూ ప్లక్షాహ్వయౌ దీపౌ
సాల్మలశ్చ అపరో ద్విజ, మరో దీపం ఏమిటి? శాఖ దీపము. కాబట్టి జంబూ దీపం, పక్షద్వీపం అనబడే దీపాలు రెండు, మరో దీపమైన శాఖద్వీపం, అదేవిధంగా కుశ క్రౌంచస్తథా శాఖ, కుశద్వీపం, క్రౌంచద్వీపం, శాఖద్వీపం, ఏడవదైన పుష్కర ద్వీపం, పుష్కరశ్చైవ సప్తమ, జంబూ ప్లక్షాక్వయౌ ద్వీపౌ సాల్మలస్య అపరో ద్విజ, కుశ క్రౌంచస్తథా శాఖ, పుష్కరశ్చైవ సప్తమ. కాబట్టి ఈ విధంగా 7 దీపాలు, జంబూ దీపం, లక్షద్వీపం, మరో దీపమైనటువంటి ఇక్కడ సాల్మల అని ఉండాలండి. దీనిపైన కూడా దీనికి కూడా శాఖ అని రాశారు. సాల్మల ద్వీపం, కుశ క్రౌంచ తథా, అంటే కుశద్వీపం, క్రౌంచద్వీపం, శాఖద్వీపం, 7వదైన పుష్కర ద్వీపం. ఇక్కడ జంబూ దీపము, ప్లక్షం అంటే జువ్వి చెట్టు అండి. ప్లక్షం అంటే జువ్వి చెట్టు. సాల్మలి అంటే ఏమిటి? బూరుగు చెట్టు. కుశము, క్రౌంచం అంటే కొంగ అండి. శాఖము, పుష్కరం అంటే తామర అని అర్థం. కాబట్టి ఈ విధంగా శాఖద్వీపం, ఏడవదైన పుష్కర ద్వీపం. అంటే కొన్నిటికి ఆ పేర్లతో పాటు వాటి యొక్క అర్థం కూడా ఇవ్వబడింది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ జంబూ అనేది మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. జంబూ ద్వీపం గురించిన వర్ణన చాలా వివరంగా ఇవ్వబడింది. అదేవిధంగా ప్లక్షము అంటే జువ్వి చెట్టు అండి. శాల్మలి అంటే ఏమిటి? బూరుగు చెట్టు. అంటే వీటి పేర్లు అండి, ద్వీపం పేర్లు, కాకపోతే దానికంటే ఒక అర్థం ఉంది కదా, అది చెప్తున్నారు. కుశము, క్రౌంచము అంటే కొంగ, శాఖము అంటే పుష్కరం, శాఖము పుష్కరము అంటే తామర అని అర్థం. ఏతే ద్వీపాః సముద్రైస్తు సప్త సప్తభిరావృతాః లవణ ఈక్షు సురా సర్పి దధి దుగ్ధ జలైః సమం. కాబట్టి ఈ జంబూ మొదలైన దీపాలన్నీ కూడా 7ను, ఏతే దీపాః, ఈ దీపాలన్నీ కూడా సముద్రైస్తు సప్త సప్తభిరావృతాః, ఈ 7 సముద్రాలచే, ఈ 7 ద్వీపాలు కూడా 7 సముద్రాలచే చుట్టబడింది అనమాట, చుట్టుకొని ఉన్నాయి. ఇందుకే ఆ సముద్రాలు ఏమిటి? లవణ ఈక్షు సురా. లవణ సముద్రం, లవణ అంటే లవణ సముద్రము. కాబట్టి లవణం అంటే ఏమిటి? ఉప్పు. ఈక్షు సముద్రం అంటే చెరకు రసం. సురా సముద్రం. అదేవిధంగా సర్పి అన్నారు, అంటే ఘృత సముద్రం అని చెప్పొచ్చు. సర్పి అంటే నెయ్యి అని అర్థం. దది అంటే పెరుగు. అదేవిధంగా దుగ్ధ అంటే పాలు. జలములతో సమానమగు ద్రవ పదార్థములతో నిండి ఉన్నవి. కాబట్టి ఈ జలములతో సమానమగు ద్రవ పదార్థములతో నిండి ఉన్నవి. 7 దీపాలు కూడా 7 సముద్రాలచే, లవణ సముద్రము, ఇక్షు సముద్రము, సురా సముద్రము, ఘృత సముద్రము, దధి సముద్రము, దుగ్ధ సముద్రము, జలార్ణవము అనే వాటిచే సమంగా చుట్టుకొని ఉన్నాయి. ఏతే దీపా సముద్రైతు సప్త సప్తభిరావృతాః లవణేక్షు సురా సర్పిర్ దధి దుగ్ధ జలైః సమం. జంబూద్వీప సమంతానాం ఏతేషాం మధ్య సంస్థితః. ఇంక జంబూద్వీపం అనేది ఎక్కడుంది? మైత్రేయ మనం రోజు చెప్తూనే ఉంటాం జంబూద్వీపం అని. ఇక్కడ జంబూద్వీప సమస్తానాం ఏతేషాం మధ్య సంస్థితః తస్యాపి మేరు మైత్రేయ మధ్యే కనకపర్వతః. మైత్రేయ, ఈ అన్నిటి నడుమ జంబూద్వీపం ఉన్నది. జంబూద్వీప సమస్తానాం కనకపర్వతః చతురాశీతి సాహస్రో యోజనైర్యశ్చోచ్చయః ప్రవిష్ట సోదసాదస్తాత్ 32 మూర్ధ్ని విస్తృతః. 32 మూర్ధ్ని విస్తృతః. అసీతి ఇక్కడ మైత్రేయ, ఈ అన్నిటి నడుమ ఈ యొక్క జంబూద్వీపం ఉన్నది. అసీతియే అసీతి, అసీతియే అసీతి అంటే ఏమిటి? సహస్రమే సహస్రము. కాబట్టి ఇక్కడ 84,000 యోజనముల ప్రమాణము. చతురాశీతి అంటే 84, చతుర ఆశీతి అంటే 84,000 యోజనముల ప్రమాణము. సాహస్రో యోజనైః యస్య చ ఉచ్ఛ్రయః, యస్య చ ఉచ్ఛ్రయః అంటే యోజనల ప్రమాణం ఏదో అది మేరు పర్వతం యొక్క ఎత్తు అన్నమాట. చతురాశీతి సాహస్రో యోజనైర్యస్య చ ఉచ్ఛ్రయః ప్రవిష్ట షోడశాదస్తాత్